की शाम आई है बहुत ही खास, हम सबको यहाँ साथ लेकर उर्गेन संघरक्षिता इंटरनेशनल स्कूल, आनंद प्राइमरी मराठी स्कूल, आनंद माध्यमिक विद्यालय run by Naxin Gnan Prasarak Mandal, and today our school, that is Urgen Sangarakshita International School, have organized a cultural program at this place. On behalf of Urgen Sangarakshita International School, I, Kumari Aditi Arunrao Kamble, and I, Kumari Vaishali Shriram Shende, we will be your host for this evening. It's an honor for both of us to stand before you today as we celebrate our school annual day. Our institution, that is Urgen Sangarakshita International School, has always aimed to develop and groom the abilities, creativity and hidden talent of our young minds. Now the time has arrived to add some dignity and fragrance to our dies. It's time to invite our honorable dignitaries. For that, I would like to request our today's chief guest, respected Dhammachari Amok Siddhi Sir, Triratna Bodha Mahasangha, respected Dr. Prakash Meshram Sir, Education Officer, Amravati Municipal Corporation, today's program president, respected Dhammachari Padmavani Hira Rakshit Ma'am, Naxin Gnan Prasarak Mandal, Amravati, our managing director and the principal of Anand Madhyamik Vidyalaya, respected Dhammachari Ratnaraj Sandeep Rakshit Sir, respected Shraddhamala Ma'am, principal of Anand Primary Marathi School, respected Pravina Chinchole Ma'am, our school principal, respected Vandana Rakshit Ma'am, a teacher of Anand School, to come for the stage. Please clap for it. Keeping this in mind, I would like to invite our dignitaries for lamp lighting ceremony. I would like to request all the dignitaries for lamp lighting. Sir and ma'am, please. दीप प्रज्वलन हा केवळ संकेत नव्हे, तो संकल्प आहे. अज्ञानरूपी अंधार नष्ट करण्याचा संकल्प, तेजाचा वारसा जपण्याचा संकल्प, नैतिक अधिष्ठान बळकट करण्याचा संकल्प, कर्तृत्व सिद्धी हातातून प्रकाशमान कार्य करण्याचा संकल्प. दीप प्रज्वलनाचा कार्यक्रम आटोपला आहे. तरीही मी सर्व पाहुण्यांना विनंती करते की त्यांनी मंचावरील आपले स्थान ग्रहण करावे. Now it's time to take positive precepts and preamble. For that, I would like to request all the dignitaries and all our present parents to stand on your respective places, join your hands and say after us. मी सर्वांना विनंती करते की सर्वांनी आपापल्या स्थानावर उभे व्हायचे आहेत आणि हात जोडायचे आहेत आणि आमच्या नंतर म्हणायचं आहे. With deeds of loving kindness, I purify my body. With open-handed generosity, I purify my body. With stillness, simplicity, and contentment, I purify my body. With truthful communication, I purify my speech. With mindfulness, clear and radiant, I purify my mind. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression,
belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. मी सर्व पाहुण्यांना व प्रेक्षकांना विनंती करते की त्यांनी आपापल्या स्थानावर स्थानापन्न व्हावे. आयुष्य जरी एका दिवसाचे, काम त्याचे लाख मोलाचे, सुखदुःखात असतो सोबती, फुलांची ही थोर महती, घेऊ शिकवण आपण फुलांकडून, सुख दुःख वाटू सर्व मिळून, आयुष्यात असेल आपल्याही सुगंध, दृढ होतील ऋणानुबंध, दृढ होतील ऋणानुबंध. Now it's time to welcome our dignitaries. For that, I would like to request respected Dhammachari Ratnaraj Sandeep Rakshit sir to welcome our today's chief guest, respected Dhammachari Amok Siddhi sir, by giving the statue of our ideal Lord Buddha. Now, I would like to request respected Dhammachari Ratnaraj Sandeep Rakshit sir to welcome our chief guest, respected Dr. Prakash Meshram sir, by giving a statue of our ideal Lord Buddha. Now, I would like to request Charushila ma'am to welcome respected Dhammacharini Padmamani ma'am, Meera Rakshit ma'am, by giving a flower pot as a token of respect and appreciation. Now, I would like to request Vaishali Dongre ma'am to welcome our respected Dhammachari Ratnaraj Sandeep Rakshit sir by giving a flower pot or a token of respect and appreciation. Now, I would like to request Bhavna ma'am to welcome respected Dhammacharini Shraddha Mala ma'am. Now, I would like to request Reena ma'am to welcome respected Dhammachari Kulachandra sir. Now, I would like to request Vishali Albuje ma'am to welcome respected Vandana Dhammacharini Vandana Rakshit ma'am. Now, I would like to request Diksha ma'am to welcome our respected principal Praveena Chinsode ma'am. We can manage time, we can manage nothing else. So without taking more time, now I would like to request respected Dhammachari Ratnaraj Sandeep Rakshit sir to introduce our today's chief guest and say few words. Hello.
जय भीम. मोठ्याने जय भीम. So, very good evening at Urgen Sangharakshit International School. My dear students, the parents, the teachers here we are having of Urgen School also and Anand School also. I welcome both schools. So, our respected guests, Dhammachari Amogh Siddhi, Dr. Prakash Meshram sir, Kulchandra sir, Padmamani madam, Shraddhamala madam, Vandana madam, and Pravina madam, your headmistress. I am very happy to see these kids making noise on the right hand side of me. Because they are so excited. These kids are so excited to perform this evening. And we really have the eminent guests this evening. Dhammachari Amogh Siddhi. After our Bhante Sangharakshit's Diksha giving process, I mean, Amogh Siddhi is Bhante to all of us. For me, for Kulachandra, for some of the order members may have been sitting here. He is Bhante to us because he has ordained. He has ordained me, he has ordained Kulachandra, he has ordained several peoples. And he has been doing the teaching of, practicing of Buddha Dhamma Sangha since his young, when he was young, he has been doing these things. He was a karate master. He has been teaching English to the students. He has been doing social works in different communities. Not only Buddhist communities, but he has been doing different things for different people, irrespective of what the religions people are, what the caste people are. So I think this much I will say about him. One more guest we have, Dr. Prakash Meshram. In the beginning he was a teacher at the Municipal Corporation School. Then he get promoted. Now he is the education officer of Amravati Municipal Corporation. Such a hard worker. He is a doctor. He is a PhD. Very hard working. In our society, it's very difficult to see a Buddhist officer. But Dr. Prakash Meshram is an example, and he has done with his caliber, with his dignity, with his education, and with his work. I think I shouldn't say more at this time because we would like to listen Dr. Prakash Meshram and Dhammachari Amogh Siddhi also. They will say few words, and I think I should stop now. Thank you very much for being here. Thank you so much, sir. Now, I would like to request respected Dr. Prakash Meshram sir to say some few words. सर्वांना जय भीम. आज उरुगेन संघरक्षित इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये या प्रांगणामध्ये आपण सर्व पालक वर्ग आपल्या मुलांचं कोल कौतुक पाहण्यासाठी मोठ्या आतुरतेने जमलेला आहात. या मंचकावर उपस्थित आदरणीय अमोघ कीर्ती सर, फुलचंद्र सर, या संस्थेचे संस्थापक आदरणीय रक्षित सर आणि या संस्थेचा डोलारा पेलणारे रक्षित सरांचे चिरंजीव आदरणीय संदीप सर, त्यांचा परिवार आणि आनंद विद्यालय आणि या इंटरनॅशनल स्कूलला चालवणारे सर्व आदरणीय
मुख्याध्यापकगण तथा सर्व माझे आदरणीय शिक्षकगण आणि या शैक्षणिक परिवारावर भरभरून प्रेम करणारे आपण सर्व पालक वर्ग, अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध प्रकारच्या शाळांचं संचालन करताना, नियंत्रण करताना काही बाबी निश्चित या ठिकाणी नमूद कराव्याशा वाटतात. या महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आमच्या मनपाच्या एकूण 63 शाळा आहेत. सेल्फ फायनान्स, CBSE पॅटर्न, खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित अशा विविध प्रकारच्या शाळा आपल्या महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आहेत. या CBSE शाळांमधून, इंटरनॅशनल स्कूलमधून खूप मोठी फी वसूल करत असताना पालक वर्ग ते फीची चिंता न करता अशा शाळांमध्ये धाव घेतात. परंतु तुम्हाला विश्वासाने सांगू इच्छितो की आपल्या या संघरक्षित इंटरनॅशनल उर्गेन स्कूलमध्ये माफक फीमध्ये उत्तम प्रतीचं शिक्षण, त्या शिक्षणाची हमी आपल्या या शैक्षणिक संस्थेमार्फत दिल्या जाते. ही खरोखर अभिमानाची बाब आहे. CBSE शाळांमधून केवळ आणि केवळ मोठ्या फी घेतल्या जातात, परंतु त्याच्या तुलनेत काही कार्यक्रम CBSE शाळांच्या करिता उपस्थिती नोंदविताना मला असं वाटते की त्या शाळांच्या तुलनेत या शैक्षणिक परिवारातील जे धडे विद्यार्थ्यांना दिले जातात ते खरोखर अत्तदीप भव या तत्वाला अनुसरून दिल्या जातात. म्हणून या शैक्षणिक संस्थेचं कौतुक आहे. बाजूला आपल्या चिमुकल्या मुलांची एक चढावड सुरू आहे, त्यांची तयारी सुरू आहे आणि आपण सर्व पालक वर्ग आपल्या पाल्यांचे कौतुक करण्यासाठी उत्सुक आहात. या शैक्षणिक परिवाराला भविष्यासाठी भरभरून शुभेच्छा देऊन आपणा सर्व पालकांना एक आवाहन करू इच्छितो की आपण जो पाल्य आपल्या या शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेशित करणार आहात, निश्चितच त्याचे भविष्य, त्याचे शैक्षणिक भविष्य हे उज्ज्वल असेल याची मला या ठिकाणी हा जो प्रसंग आहे किंवा हा परिसर पालकांनी फुललेला आहे हे पाहून निश्चितच खात्री वाटते आहे. त्या ठिकाणी आयोजकांनी बोलावून यथोचित सन्मान केला, त्याबद्दल आयोजकांचे व्यक्तिशः खूप खूप आभार व्यक्त करून मी माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir, for your valuable words and for your presence also. Now, I would like to request respected Dhammachari Amok Siddhi sir to say few words. मंचावर उपस्थित असलेले माननीय डॉक्टर प्रकाश रामटेके सर, त्याचबरोबर या शाळेचे सर्व पदाधिकारी, शिक्षकगण, इथं उपस्थित सर्व पालक, विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींनो, जय भीम. खरं म्हणजे सर आता खूप छान बोलले आणि मुख्य म्हणजे हा जो कार्यक्रम असतो तर आपल्या मुलांनी काय तयारी केलेली आहे, काय ते शिकलेले आहेत, काय ते सादर करणार आहेत त्याची आपल्या सर्वांना उत्सुकता असते. काल मी थोडं बोललो होतो तर त्यातला जो शेवटचा मुद्दा आहे तो थोडक्यात परत बोलणार आहे. मी सांगितलं होतं की शिक्षणाचे 3 मुख्य उद्देश असतात असं आमच्या गुरूंनी सांगितलं आणि बहुधा शिक्षण क्षेत्रामध्ये सर्व हे मान्य आहे की ह्या 3 गोष्टी साध्य झाल्या पाहिजेत. पण जो शेवट होता की शिक्षणाने सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, म्हणजे आपला बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, मानसिक या सर्व दृष्टिकोनातून आपला विकास झाला पाहिजे. आणि हा जो विकास आहे हा विकास आपल्याला सांस्कृतिक आणि कलेच्या माध्यमातून साध्य करण्यात येतं. आणि मला फार आनंद होतो आहे की ही शाळा हिरिरीने असा प्रयत्न करते की ही जी काही आपली मुलं आहेत, विद्यार्थी आहेत, तर त्या विद्यार्थ्यांना कलेच्या माध्यमातून कशा प्रकारे आपल्याला त्यांना काही शिकवता येईल, त्यांचं प्रबोधन करता येईल. कालचा एवढा अप्रतिम कार्यक्रम झाला, मी अतिशय भारावून गेलो. आता माझ्यासोबत माझे जे मित्र आलेले आहेत कुलचंद्र, ते पण एक फार सिनियर शिक्षक आहेत
आणि तुम्हाला मला सांगताना मोठा अभिमान वाटतोय, ते उत्तम शिक्षक राहिले, उत्तम प्रकारे त्यांनी शाळा चालवली, त्यांच्या शाळेचा फार मोठा गौरव होता. परंतु जेव्हा अशा प्रकारचे शिक्षक आपण इथे जे काय करतो त्याची प्रशंसा करतात, ही मोठी अभिमानाची बाब आहे. आणि खालचा जो कार्यक्रम पाहिला मी फार भारावून गेलो आणि आज त्या उत्सुकतेमध्ये आहे, त्याच्यामुळे मी अधिक वेळ घेणार नाही. केवळ एकच गोष्ट सांगतो, जसं कालचा जो कार्यक्रम झाला तर असं म्हणतात की तुम्हाला एखादं मूल्य रुजवायचं असेल, आपल्या मुलांना काहीतरी शिकवायचं असेल, तर कधी कधी आपण खूप काही त्यांना बौद्धिक जरी शिकवलं तरी मात्र ते हृदयापर्यंत येत नाही. आणि असं म्हटलं जातं की आपल्या बुद्धीपेक्षा आपल्या भावना खूप प्रबळ असतात. आणि म्हणून एखादा विषय आपल्या हृदयापर्यंत, आपल्या भावनेपर्यंत पोहोचला पाहिजे. आणि कला एक अशी माध्यम आहे, सांस्कृतिक बाबी अशा प्रकारचं एक माध्यम आहे की त्या सरळ आपल्या हृदयाला हात घालतात बघा, आपल्या भावनेपर्यंत ते पोहोचतं. कालचे काही जे मी कार्यक्रम पाहिले, काही छोट्या नाटिका पाहिल्यात, काही गीत नृत्य पाहिलेत, तर तो जो काही संदेश आहे ना तो हृदयापर्यंत येत होता. आणि आपल्यापर्यंतच येत होता असं नाही की ती छोटी छोटी जे बालक आहेत, बालके आहेत, तर त्या सर्वांच्या हृदयामध्ये ते कोरल्या जात आहेत. आणि उद्याची एक उत्तम पिढी घडवणं हे शाळेचं मुख्य उद्देश असतं. एक जबाबदार नागरिक घडवणं हा उद्देश असतो. आणि मला असं वाटतं की या कलेच्या माध्यमातून ते खूप चांगल्या प्रकारे इथं केल्या जात आहे. कालची जी काही संकल्पना होती, जी काही समजा थीम होती, खूप खूप मी प्रभावित झालो. आणि नक्कीच आजचा पण कार्यक्रम आपल्यासाठी असा काहीतरी विशेष असणार आहे. आणि मला फार आनंद होतो आहे आणि मी स्वतःला भाग्यशाली समजतो की मला आयोजकांनी एक संधी दिली की हा जो वार्षिक आपला सोहळा पार पडतो आहे, स्नेहसंमेलन होत आहे, त्याच्यामध्ये ही जी काही मुलं आपली सादरीकरण करणार आहेत ते पाहण्याचा मला एक मोठा योग आलेला आहे, संधी मिळालेला आहे. तर खरं म्हणजे हे अतिशय स्तुत्य कार्यक्रम आहे. आणि अधिक वेळ न घेता आपल्या सर्वांना मी एक प्रकारे अभिनंदन करतो की अशा प्रकारे आपण आपल्या पाल्यांना योग्य शाळेमध्ये पाठवलेला आहे. कालही मी उल्लेख केला होता की मी पण कधी कधी विचार करतो की माझ्या पालकांनी जर मला योग्य शाळेत घातलं नसतं तर कदाचित जो काही मी घडलो ते मला घडता आलं नसतं. आणि ही पण एक अतिशय महत्त्वाची बाब असते की योग्य शाळेमध्ये आपले जे पाल्य आहेत ते शिक्षण घेत आहेत. आणि जसं सर बोलून गेलेत, मेश्राम सर बोलून गेलेत की ही जी शाळा आहे माफक दर घेऊन मुख्य उद्देश आहे की चांगल्या प्रकारचे विद्यार्थी घडवणं आणि चांगल्या प्रकारे त्यांचं जीवन घडवणं. तर आता ही जी काही कलाकृती ते सादर करणार आहेत त्यातून आपल्याला हा विश्वास अजून आपला दृढ होणार आहे की खरंच मुलांवर किती चांगल्या प्रकारे हे कष्ट घेत आहेत. तर सर्व जे शिक्षक शिक्षिका आहेत या शाळेचे त्या सर्वांचं मी अभिनंदन करतो, संचालकांचे अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द इथंच थांबवतो. जय हिंद. थँक्यू सो मच सर. आजच्या कार्यक्रमाचं स्वागत झालेलं असून परंतु एक महत्त्वाचं स्वागत राहिलेलं आहे. आज आपल्यासमोर जे काही नाटिका सादर होणार आहे तर त्याला जे बॅकग्राऊंड म्युझिक दिलेलं आहे तर ते आमच्या डायरेक्टर सरांनी दिलेलं आहे. तर पवन वाकोडे सर आहेत, तर त्यांना स्वागतासाठी मी इथे मंचावर आमंत्रित करू इच्छिते. मी प्रवीणा मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी पवन वाकोडे सर यांचं स्वागत करा. मला वाटतं टाळ्यांचा आवाज जरा कमी येतोय. थँक्यू सर. त्याचबरोबर एक महत्त्वाचं स्वागत राहिलेलं आहे आणि ते स्वागत म्हणजे उर्गेन संघरक्षित इंटरनॅशनल स्कूल येथील सर्व शिक्षक यांना मी स्टेजवर आमंत्रित करत आहे. आणि त्यांचं कौतुक करण्यासाठी मी सगळ्या गेस्टला पण सांगते की आपण सगळेजण एक वेळा सगळ्यांसाठी उभं राहणार आहोत. सगळे टीचर्स, उर्गेन संघरक्षित इंटरनॅशनल स्कूलमधील पूर्ण स्टाफ ते स्टेजवर येतील. आणि सर्व पालकांना मी विनंती करत आहे की आपण सर्वांनी एकदा जोरात टाळ्या वाजवून सर्व टीचर्सचे वेलकम करावे. त्यांनी केलेले प्रयत्न तुम्हाला थोड्या वेळात पाहायलाच मिळणार आहेत. थँक्यू सो मच मॅम. सूर शब्दांच्या ओठी आले की शब्दसुरांच्या ओठी, कुठून जोडल्या कुणान कडल्या अशा या रेशीम गाठी, ऋणानुबंध ठाऊक नव्हते एकमेकांना शोधित होते,
नाते तसे जुनेच होते, आगमन झाले शुभयोगाचे, आगमन झाले शुभयोगाचे. चला तर सुरुवात करूया आपल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाची. याआधी मी सर्व पाहुण्यांना विनंती करते की सर्व पाहुण्यांनी स्टेजच्या बाजूला खाली सोफ्यावर बसण्याची व्यवस्था केलेली असून त्यांनी स्थानापन्न व्हावे. Bambode sir, because Sandeep Rakshit sir will give you a statue of Lord Buddha. So let's begin our today's memorable journey by welcome dance, which is going to perform by our cute little students of class nursery and KG1. So please welcome him by a huge round of applause. I would also like to welcome some of our order members are present here. Dhammachari Vimal Surya, Dhammachari Shraddha Priya, I can see them, and maybe Dhammachari Manayu or some other order members are among the public. So I would like to request them to come and sit in front and सूरज जब पलके खोले मन बुद्धन शरणं बोले. सूरज जब पलके खोले मन बुद्धन शरणं बोले. कोई ना ऊंचा कोई न नीचा बुद्ध की वाणी बोले. सूरज जब पलके खोले मन बुद्धन शरणं बोले. नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्ध प्रकाश है, बुद्ध है मंथन, बुद्ध शरण में जीवन है चंदन. बुद्ध शरण में जीवन है चंदन. बुद्ध अलाप है, बुद्ध है सुमिरन, बुद्ध है कोमल प्यार का बंधन. शुद्ध चित्त वालों को झुलाता आनंद में हिंदोले. सूरज जब पलके खोले मन बुद्धन शरणं बोले. नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय.
claps. We would like to tell you our theme for this year annual day is one that resonates with all of us, that is a tribute to Dr. Babasaheb Ambedkar. The stories about real life incident of Dr. Babasaheb Ambedkar teach us timeless value of courage, devotion and the revolution or counter-revolution. Today, through our performances, we will bring these legendary tales to life, reminding us of the wisdom passed down to the generation. Together, we will explore the depth and hard work of Dr. Babasaheb Ambedkar and their life incidents that continue to shape our social identity. So without wasting further time, let's begin our program. हे बाळा, हे तू काय करतोय? मला जगायचं नाही आहे. सोडा मला मरू द्या. मला कंटाळा आला अशा अपमानास्पद वागण्याचा. अरे पण काय झालंय मला सांग तरी आधी. अरे हाय तो काय करतोय? चल उठ, जा झाडू मार, जा संडास साफ कर आधी. हीच तुझी कामं. शिक्षण घेणे हे तुमचे काम नव्हे. कोणी दिला हा तुला अधिकार? तू इथे बसू शकत नाही. पण का? तू इथे बसू शकत नाही कारण तुझी इथे बसण्याची लायकी नाही. तू आमची बरोबरी नाही करू शकत. ते आरक्षणामुळे आला आहे. अरे हाच काय, याच्यासारखे अनेक रिझर्वेशन घेऊन पुढे चालले आहेत. अरे अमर, आपला फायनल इयरचा निकाल लागलाय. मी तर फर्स्ट डिव्हिजन मध्ये पास झाली. माझे आई बाबा पण खूप खुश आहेत. तू पण जा, पटकन रिझल्ट बघ आणि सांग मला. अरे हे कसं काय शक्य आहे? माझे पेपर एवढे छान सोडवून मी फेल कसं काय झालो? माझे इंटरनल मार्क्स कॉलेजने एवढे कमी का टाकलेत? आता मी माझ्या आई वडिलांना कसं तोंड दाखवू? आता हा अन्याय मला सहन होत नाही. मला आता नाही जगायचं आहे. मला अशा अपमानास्पद जगण्यातून स्वतःची सुटका करून घ्यायची आहे. बस एवढ्यानेच तू हताश झाला? तुझ्या आई वडिलांचा तू जरा तरी विचार केलाय का? तुझ्यानंतर त्यांचं काय होईल? एवढ्याच अपमानाला तू घाबरलास? सुख दुःख तर येतच राहील. अरे लोक काय, ते तर बोलतीलच. त्यांनी अनेक महापुरुषांना जर सोडले नाही तर तुला कसे काय सोडतील? लक्षात ठेव, मोठे व्हायसाठी अन्याय अत्याचार पचवावे लागतात. आज मी तुला अशा एक महान व्यक्तिमत्वाची ओळख करून देणार आहे, ज्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये अनेक अत्याचार अन्याय सहन केले आणि तरी ते बोधिसत्व आणि विश्वरत्न झाले. हो का? कोण आहे ही व्यक्ती? मलाही हे जाणून घ्यायचं आहे. त्या काळात आपल्या भारत देशात चातुर्वर्ण पद्धती होती. सर्वात वर ब्राह्मण, मग क्षत्रिय, वैश्य, शेवटी शूद्र, अतिशूद्र. अरे कसा असेल तो काळ, अरे कसा असेल तो काळ, गड्यात मडकं आणि कमरेला झाडू.
ते म्हणतात ना, एखादी रात्र जर जास्त काळोखाची असेल तर येणारा सूर्य पण तितकाच प्रखर आणि तेजस्वी असतो. आणि शूद्रांची अवस्था तर किड्या मुंग्यांपेक्षाही खराब असताना समाज व्यवस्थेतील रूढी परंपरांना मोडण्यासाठी एक दिव्य ज्योत जन्माला आली. चातुर्वर्ण व्यवस्था होती. म्हणजे सर्वात आधी ब्राह्मण, त्यानंतर क्षत्रिय, त्यानंतर वैश्य आणि त्यानंतर शूद्र. ब्राह्मणांनीच फक्त शिक्षा ग्रहण करावी, त्यानंतर क्षत्रियांनी लढण्याचे काम करावे, वैश्यांनी बिझनेस करावा, व्यवसाय करावा आणि त्यानंतर शूद्राती शूद्रांची अवस्था तर विचारा आपल्याला पाहावंच नाही लागत. शूद्रांची अवस्था तर किड्या मुंग्यांपेक्षाही खराब असताना समाज व्यवस्थेतील रूढी परंपरांना मोडण्यासाठी एक दिव्य ज्योत जन्माला आली. ती म्हणजे स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री, संविधानाचे शिल्पकार, भारतीय राजनैतिक तज्ञ, अर्थतज्ञ, समाजतज्ञ, पत्रकार, वकील, विश्वरत्न, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. चला तर बघूया भीम जन्माचा सोहळा. सकाळ विद्यार्थी जे काय आविष्कार मने असे स्मरण आत्मविपर वेद सद्गुरूंचे पावन चरण याच वंदन कौभावित. दिवे ऐकतेस ना? ऐकते ते सारं सांगतं, ते सारं द्या. माझ्या पोटाच्या जीवाच्या काळात पडत असेल का हो? त्याला समजेल का? त्याचं गौरव कसं काही जाणार होतं? आपण त्याला इतकं शिकू की दिला त्याचा आपापच होईल सर्व.
माझ्या आईसारखंच गोंडस बाळ आहे. भीमच नाव ठेवू आपण याचं. आपल्या देवाचं नाव ठेवायचं ना मग? हो हो, चला मग करूया तयारी. म्हणून म्हणावेसे वाटते की उधरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. जखड बंद पायातील साखळ दंड तडातड तुटले तू ठोकताच दंड. झाले गुलाम मोकळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. उधरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. तर भीमजन्माचा सोहळा साजरा करण्याकरिता तुमच्या समोर घेऊन येत आहेत वर्ग KG2 तिसरी व चौथीचे विद्यार्थी. चला तर जोरदार ताड्या होऊन जाऊ द्या आणि बघूया मुलांचा डान्स.
भीमा, तुझ्या विचारांचा थवा पाहिजे. मनू घाबरेल अशी हवा पाहिजे. लोक जुळतील तुझ्या समतेच्या रथाला. बस भीमा, तुझ्या विचारावर चालणारा भीमसैनिक पाहिजे. भीमसैनिक पाहिजे. शिवाचा जन्म हा शूद्र वर्णामध्ये झाला होता. कोण आहेत ही शूद्र? मलाही सांगा ना. आणि कशी होती त्यांची परिस्थिती, त्यांचं जगणं? अमन, शूद्रांना चारही वर्णात सर्वात खालच्या दर्जाचे समजले जायचे. त्या काळात अशी समज होती की ब्राह्मणांचा जन्म ब्रह्माच्या मुखातून, क्षत्रियांचा बाहूतून, वैश्यांचा मांडीतून, तर शूद्रांचा पायाच्या अंगठातून झालेला आहे. त्यामुळे त्यांना हीन दर्जाची वागणूक मिळत असे. मग ते छोटे असो किंवा मोठे. असेच काही प्रसंग त्यांच्या बालपणीचे. त्याला आपल्यात कच्चा लिंबू दिसतोय. नाव काय रे तुझं? माझं नाव भीमराव रामजी आंबेडकर. याला याचंच नाव आठवावं लागतंय. भारीच आहे. दिवस दिसतोय थोडा. लगोरी येते का? हा, याला आपण आपल्यासोबत खेळू देऊ शकत नाही. तो आपल्यापेक्षा खालच्या जातीचा आहे. तो अस्पृश्य आहे. नाही, तू आमच्यासोबत नाही खेळू शकत. जा तू, जा.
लोक का म्हणत आहेत असे कोणत्या तरी पुस्तकामध्ये लिहिलं असेल. आता जर पुस्तक